إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wassallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita lah ya. Dan insya-Allah pada pagi hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan fungsi lam ya. Di dalam ayat Al-Quran nanti insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan. Sebelum kita mulakan kelas, ada beberapa peserta yang sudah menuliskan di ruangan komen. Saya lihat dulu ya. Ini tak boleh saya sebut satu persatu ni, ramai. Baik. Ada Puan Halimah Awang, Puan Raja Azizah, Puan Siti Rohani, kemudian Tuan Muhammad Nurdin, Puan Cerokiah, Puan Ratna, ya, Puan Muhairun, ada Puan Butik Sri Kandi juga, dan yang lain-lain tak boleh saya sebutkan satu persatu. Baik, kepada tuan-tuan yang sudah berada di dalam kelas kita, yang sudah berada di dalam Facebook kita, cuba tuan-tuan tulis dulu di ruangan komen, kelas kita pagi ini cantik ke tidak? Tulis dulu. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan. Dari masing-masing kawasan lah ya, dari Melaka ke, dari KL ke, Sarawak ke, Singapura ke, silakan tulis tuan-tuan, sila. Cantik ke tidak, jelas ke tak jelas, terang ke tak terang? Okey, terbaik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ada yang dari Muar, dari Gombak, dari Selangor, dari Pahang, Sentul, Raub, dari Raub ada juga. Okey ya. Kemudian ada Sungai Petani Kedah ada juga. Okey, baik. Kuala Nerus, Terengganu ya. Baik. Dari Johor, Sungkai, Manjung. Maknanya bermacam ragam kawasan kita pada pagi hari ini. Dari selatan, dari Johor tuan-tuan, paling bawah sekali, sampai atas Kelantan ada juga pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Baik. Kota Baru Kelantan ya. Okey, baik. Okey, kita mulakan kelas kita pada pagi yang berbahagia ini tuan-tuan. Mari kita mula dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua sihat ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan ceria pagi ini. Okey? Dan harapan kita tuan-tuan, kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik tuan-tuan. Tanpa melengahkan masa, kita mula kelas kita pagi ini ya. Baik. Tulis dulu di ruangan komen, bersemangat ke tidak? Puan Salviah dah mengirimkan bintang. Okey, terima kasih Puan Salviah ya. Baik. Okey.
Pagi-pagi awal-awal dah kirim bintang Puan Salvia. Terbaik. Okey, ya. Baik, okey. Semangat ya insya-Allah tuan-tuan ya. Tuan-tuan ini sentiasa bersemangat, itu yang saya suka. Saya pun jadi semangat kan. Kalau tuan-tuan bersemangat, saya pun jadi semangat. Baik. Ini papan putih kita ya. Baik. Nah, pagi ini kita akan bincang fungsi lam di dalam ayat. Nah, dalam ayat Al-Quran tu, lam tu untuk apa sebenarnya? Ya, tonton fokus dulu. Lam yang kita bincang tu ini. Dia ada lam, maksudnya ada huruf lamnya, ada huruf mim sukun. Itu yang kita bincang. Ya, bukan yang lain, bukan la yang ini, bukan ini, tidak. Tapi lam, memang lam. Perkataannya lam. Okay, boleh ya? Baik. Nah, tonton fokus. Lam ini selalu kita jumpa dalam ayat-ayat Al-Quran kan? Selalu kita jumpa. Baik. Okay. Lam ini terjemahannya tuan-tuan, kadang-kala terjemahannya tidak. Ya, kadang-kala terjemahannya belum. Okay. Lam ini kadang-kala diterjemahkan tidak, kadang-kala diterjemahkan belum. Okey, tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan, menurut pandangan tuan-tuan dulu. Sebelum saya terangkan lebih jauh, kira-kira lam ni isim fa'il atau haraf? Jawab dulu. Ini yang kalau belajar kelas asas, insya-Allah boleh jawab. Okey, Puan Rosini, terima kasih banyak atas bintang yang diberikan. Terima kasih Puan Rosini. Jazakumullah khairan katsiran. Jadi lam ni isim fa'il atau haraf tuan-tuan? Isim fa'il atau haraf? Terbaik. Terbaik, luar biasa, mantap. Jadi lam ini dia termasuk dalam perkataan atau dalam kalimah haraf. Dia bukan isim. Dia bukan juga fa'il. Haraf. Harfun bahasa Arabnya. Okey? Nah, bermakna tuan-tuan, ya, lam ini kerana dia termasuk dalam golongan kalimah haraf. Untuk memahami ayat itu, kita perlu cari tahu nama dan fungsinya. Ya, untuk memahami ayat, maka hal yang mesti kita buat, kita cari tahu nama dan fungsi. Nah, terjemahannya tidak atau belum, tidak. Lam afham, belum faham, tak faham. Misalnya lam akul, saya belum makan, tak makan lagi. Kira-kira harafnya haraf apa tu yang ada terjemahannya tidak? Tuliskan. Kira-kira tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Dia haraf apa tu? Yang ada terjemahannya tidak. Silakan, tuliskan. Dia haraf. Ya, dia juga tergolong ke dalam haraf nafi. Nafi. Okey ya. Nah, bermakna tuan-tuan, kerana dia terjemahannya tidak ya, tentu dia adalah harafnya haraf nafi. Nah, kerana harafnya haraf nafi, maknanya dia fungsinya untuk menafikan. Fungsinya untuk menafikan. Dah jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, itu pertama, harafnya haraf nafi. Fungsinya untuk menafikan, menidakkan, nafi, tidak. Okey. Boleh ya? Setakat ini tulis dulu di ruangan komen, jelas ke tidak? Pelan-pelan nih. Ini tuan-tuan dah tahu, ini mudah, tak susah. Okay. Boleh ya? Faham tuan-tuan ya? Okey? Faham? Nah, okay. Jelas ya? Wadih insya-Allah. Okey, kita teruskan. Nah, cuma tuan-tuan, di samping dia haraf nafi, dia ada lagi satu fungsinya di dalam ayat atau namanya tuan-tuan, dia termasuk ke dalam haraf jazam. Dia termasuk dalam kawasan haraf jazam. Masuk golongan haraf-haraf jazam atau amil jazam, awamil jazm.
Okey? Apa maksud jazam tu apa tuan-tuan? Ya, haraf baris mati. Haraf baris mati. Haraf jazam tu haraf baris mati. Lam juga termasuk haraf jazam, tuan-tuan. Okey. Kalau dia termasuk haraf baris mati, kira-kira perkataan apa yang dia baris matikan? Tulis di ruang komen. Adakah perkataan isim? Atau adakah perkataan fi'il madi? Atau fi'il mudhari'? Atau haraf? Atau fi'il amar? Macam mana? Tuliskan. Silakan. Sila. Tulis dulu di ruangan komen. Silakan. Tu dia. Puan Hanim Kasim bukan fi'il amar. Puan Cik Yah bukan isim. Nah, kalau dia ialah haraf jazam, ya, dia akan membaris matikan apa yang dia baris matikan? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Boleh? Bukan isim, bukan fi'il amar, tapi khusus hanya fi'il mudhari'. Makanya banyak akan kita jumpa nanti tuan-tuan selepas lam tu fi'il mudhari'. Okey? Nah, misal contoh yaktubu. Nah, okey, yaktubu dia menulis. Yaktubu tu dia menulis lah. Okey. Ini fi'il mudhari' kan? Nah, apa baris fi'il mudhari' ini tuan-tuan? Baris depan. Nah, tuan-tuan fokus pada baris ujungnya. Baris ujung fi'il mudhari' itu barisnya baris depan. Nah, ketika ada lam sebelumnya, yang mana lam ini bermakna belum atau tidak? Ya? Okey, kita nak buat ayat, dia belum menulis lagi. Dari tadi aku tengok dia belum menulis. Maka tuan-tuan, ketika lam ini selepasnya ada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' ini akan baris mati. Jadinya lam yaktub. Harus begini penulisannya. Kalau kita nak buat ayat, dia belum menulis lagi, maka bunyinya lam yaktub. Okey ya? Mudah kan? Jadi asalnya fi'il mudhari' itu baris depan, ketika ada lam jadi baris mati hujung. Karena memang itu fungsi lam itu. Dia akan membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Setakat ini tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? InsyaAllah yang belajar kelas asas, insyaAllah ni mudah, tak susah. Okay. Boleh? Boleh tuan-tuan? Faham ya? Terbaik. Ahsantum luar biasa. Nah, kita pelan-pelan saja. Nah, okey, itu namanya haraf jazam tu, atau disebut dengan amil jazam. Dia akan membuat fi'il mudhari' selepasnya jadi baris mati. Nah, saya bagi satu soalan lah kepada tuan-tuan. Misalnya kita ambil perkataan asyrabu. Ya. Asyrabu. Asyrabu tu maknanya aku minum. Kalau kita nak buat ayat aku belum minum lagi. Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen. Macam mana jadinya? Aku belum minum lagi ni. Cuba macam mana bahasa Arabnya kalau aku belum minum? Puan Ratna Ali laju sangat jawab ya. Okey. Puan Norita, sila jawab Puan Norita. Kalau aku belum minum lagi ni macam mana tu jawab tulis bahasa Arabnya?
Puan Hasnah, asyrabu bukan yashrabu. Asyrabu bukan yashrabu. Jadinya aku belum minum lagi, maka kita tambahkan lam di depan. Okey. Nah, tapi kalau ada lam, maka fa'al mudhari' ini akan berbaris mati. Jadilah lam asyrab. Aku belum minum. Okey. Boleh? Okey tuan-tuan ya. InsyaAllah ya. Jadi lam asyrab. Jangan lam yashrabu. Puan Sabariyah. Asalnya asyrabu. Tapi kerana ada lam, maka fa'al mudhari' itu akan baris mati hujungnya. Lam asyrab. Okey. Boleh ya? Dah nampak ya? Okey, sekali lagi, satu lagi. Okey, misalnya fa'al mudhari'nya ada nafhamu. Nafhamu tu maksudnya kami faham. Ini asal. Kami faham. Nah, kalau kita nak buat, kalau kita tambahkan lam di depan, maksudnya kami belum faham lagi. Macam mana jadinya? Cuba jawab dulu sila. Kami belum faham lagi. Macam mana? Macam mana? Tengok fa'al mudhari'nya. Itu. Ya, mantap, luar biasa. Kalau atas lam asyrab, kalau yang di bawah lam nafha. Kami belum faham. Tambahkan lam di depan. Okey, fa'al mudhari'nya mesti baris mati. Lam nafham. Kenapa mesti baris mati, Ustaz? Ya itulah fungsi lam tu dalam ayat, yang akan membaris matikan fa'al mudhari' selepasnya. Mantap? Boleh tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang sila. Boleh? Terang tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Okey, terbaik, luar biasa. Ahsantum. Boleh ya? Terang tuan-tuan ya? Baik. Nah, okey. Sekarang tuan-tuan contoh lagi, Ustaz. Contoh lagi. Kalau nak contoh lagi, kita tengok dalam ayat Al-Quran ya. Okey, supaya lebih nampak lagi lah. Okey, kita tengok dalam ayat Al-Quran sekejap. Misalnya, okey. Kita ambil. Okey. Kita ambil perkataan sekejap ya. Dalam surah misalnya, okey. Baik. Dalam surah Al-Kahfi. Ya, dalam surah Al-Kahfi. Ayat surah Al-Kahfi, okey sekejap. Ayat yang ke okey, surah Al-Kahfi ayat yang ke-47. Okey. Al-Kahfi ayat 47. Okey? Okey, falam nughadir minhum ahada. Ya, falam nughadir minhum ahadan. Ya, ayat ke-47 daripada surah Al-Kahfi. Falam nughadir minhum ahada. Okey, soalan saya kepada tuan-tuan. Nah, soalan saya kepada tuan-tuan. Cuba tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan.
mana lam yang kita bincang pada pagi hari ini? Silakan tulis dulu, silakan. Jawab dulu silakan. Mana lam yang kita bincang pada pagi hari ini, silakan. Jawab dulu silakan. Sila. Ada? Falam tu lah. Falam tu. Okey, ni lam. Jadi falam itu ada dua perkataan ya. Fa dan lam. Fa dan juga lam. Nah, okey. Okey, sekarang soalan saya seterusnya. Mana fi'il mudhari' yang baris mati yang disebabkan oleh lam? Jawab. Silakan. Tulis tuan-tuan, silakan. Mana fi'il mudhari' yang baris mati selepas lam tu? Itu dia. Tu nughadir tu. Ni dia. Nughadir. Nughadir itu. Apa maksud nughadir? Kami sisakan atau kami tinggalkan, menyisakan atau meninggalkan. Okey? Menyisakan atau meninggalkan. Nah, kalau orang tanya kepada tuan-tuan, nughadir ini asalnya macam mana? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Nughadir ini asal baris ni macam mana? Apa ya? Iya, asalnya nughadiru. Nughadiru. Okey, asalnya nughadiru. Nah, tapi kerana ada lam, makanya jadinya nughadir. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Okey, nah. Cuba kita terjemahkan ayat ini ya. Falam nughadir minhum ahada. Maka tidak kami tinggalkan seseorang pun daripada mereka. Ahada ni maksudnya satu orang lah maksudnya. Okay. Jadi tidak kami tinggalkan satu orang pun atau tidak kami sisakan satu orang pun daripada mereka. Nah, ini ketika terjadi pada hari kiamat lah. Okay. Ya, tidak akan kami tinggalkan atau tidak akan kami sisakan. Okey, boleh tuan-tuan? Setakat ini tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Silakan. Nampak ke tak nampak? Nampak? Nampak tuan-tuan ya? Terbaik, luar biasa. Ahsantum, ahsantum, ahsantum. Nah, sekarang tuan-tuan fokus. Sekejap. Tuan-tuan, kalau fi'il mudhari' ini beza ya. Nah, tapi ketika fi'il mudhari' yang tuan-tuan jumpa misalnya dia pattern kedua. Okey, pattern kedua. Apa maksud pattern kedua? Ketika tuan-tuan jumpa fi'il mudhari' yang hujungnya itu ada una atau ada ina. Itu pattern kedua lah. Apa kalau tuan-tuan belajar kelas asas, tuan-tuan akan nampak lah. Nah, contoh tuan-tuan, misalnya fi'il mudhari' ya'maluna. Nah, soalan saya kepada tuan-tuan, adakah ya'maluna ni termasuk pattern kedua? Jawab ya atau tidak. Ya'maluna, mereka ya'maluna ini mereka mengerjakan. Boleh. Mereka mengerjakan.
Okey, jawab dulu tuan-tuan, iya atau tidak? Ya. Jadi ya'maluna ini dia termasuk pattern kedua. Okey? Dia termasuk pattern kedua. Kenapa termasuk pattern kedua? Ya, sebab di hujungnya dia menggunakan penambahan lagi. Una. Dah, boleh ya? Nah, tuan-tuan tengok. Ketika amil jazam atau harah baris mati memasuki fa'al mudhari' pattern kedua, contoh kita masukkan lam di depan. Kita nak buat ayat, mereka tak buat lagi. Nah, itu maksudnya tu. Kalau kita tambahkan lam di depan, kita nak membuat ayat, mereka tu tak membuat lagi. Mereka tu belum lagi mengerjakan. Kan begitu kan? Cara menjazamkan atau cara membaris matikan fa'al mudhari' pattern kedua, iaitu dengan cara membuang nun hujung. Jadi kita buang cik nun di hujung ni. Tu dia. Jadi buang cik nunnya. Jadi kalau ada cik nun di hujung, buang cik nun. Begitu caranya membaris matikan fa'al mudhari' pattern kedua. Jadinya kalau kita nak buat ayat, mereka tak buat lagi lam ya'malu. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Jadinya lam ya'malu, hilanglah cik nun. Okay. Dah, itu caranya. Okay. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak, tuan-tuan? Jelas ya? Ada yang tak jelas, bagi tahu saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau tak jelas, bagi tahu tak jelas. Kalau minta ulang, katakan ulang. Ya, insya-Allah. Saya nampak komen tuan-tuan ni. Okey. Jelas? Setakat ini semua jawab jelas? Ada yang nak minta ulang? Ustaz, makna belum atau tidak? Ini apa namanya? Boleh bermakna belum. Lam ya'malu, mereka belum mengerjakan. Okay. Ya? Boleh ya? Okey, baik. Deh, jelas. Baik. Sekarang kalau jelas, saya bagi satu contoh. Tuan-tuan jawab. Misalnya kita ada perkataan, misalnya kita ambil perkataannya tuan-tuan. Okey, misalnya kita ambil misalnya tazhabuna. Okey, sekejap. Kita ambil perkataannya tazhabuna. Tazhabuna. Okey? Tazhabuna. Nah, tazhabuna ni maksudnya kamu tu ramai ya. Kamu pergi. Okey ya, baik. Fokus. Nah, ketika kita masukkan lam di depan, maksudnya kamu belum pergi. Cuba tulis di ruang komen. Apa jadinya tuan-tuan? Jawab silakan. Tak susah-susah, mudah saja. Tak susah-susah, mudah saja insya-Allah. Okey? Boleh? Apa dia? Okey, terbaik. Ahsantum, ahsantum, ahsantum. Mantap. Okey ya, boleh tuan-tuan ya? Okey dah. Jadi lam tazhabuna, ketika tazhabuna, ketika ada lam di depannya, maka jadilah lam tazhabu. Tu dia. Lam tazhabu. Nah, begitu saja. Okey, boleh tuan-tuan ya? Puan. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, dah. Jadi lam tazhabuna, ketika ada lam di depannya, maka jadilah lam tazhabu. Tu dia. Lam tazhabu. Nah, begitu saja. Okey, boleh tuan-tuan ya? Puan. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, dah. Jadi lam tazhabuna, ketika ada lam di depannya, maka jadilah lam tazhabu. Nah, begitu saja. Okey, boleh tuan-tuan ya? Puan.
Puan Junaida, tak ada Cik Nunnya Puan Junaida. Jangan bagi Cik Nun lagi. Cik Nun sudah dibuang. Jangan bagi Cik Nun lagi. Okey, ya. Hilangkan Cik Nunnya. Okay, jadinya lam tazhabu. Kalian atau kamu belum pergi. Kamu belum pergi. Jadi kalau kita nak tanya, kenapa kamu tak pergi lagi? Kenapa kalian belum juga pergi? Limadza lam tazhabu? Kenapa belum pergi lagi ni? Limadza lam tazhabu? Okay, ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey dah. Tulis di ruangan komen, nampak ke tidak? Silakan. Nampak ke tidak? Silakan. Boleh? Boleh tuan-tuan? Nampak ya? InsyaAllah ya. Nampak? Okey, terbaik. Ahsantum, luar biasa. Okey, kalau nampak, sekarang kita masuk dalam ayat Al-Quran. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan lah. Ya, dalam ayat Al-Quran berkenaan dengan lam ini. Okay. Ini ketika saya sudah tunjukkan pattern pertama dan pattern kedua, okay, ya, apa namanya, akan mudahlah kita tengok dalam ayat Al-Quran. Baik, ada yang bertanya, ada alif tak selepas waw Ustaz? Okey, ada yang menambahkan alif, okey, ada yang tidak. Ya, tergantung dalam ayat. Maksudnya alif di hujung ni sebenarnya itu adalah alif zaidah. Okey ya, alifnya alif zaidah, alif penambahan. Nah, boleh. Nah, ada masanya dia ada masanya dia tak ada. Nah, cuma ini perbincangan yang lebih panjang lagi lah sebenarnya. Cuma saya nak menunjukkan kepada tuan-tuan, alif itu ada masanya dia ada masanya tak ada. Jadi tuan-tuan jangan pening pula nanti. Ketika ada alif tak ada masalah. Itu tidak akan tidak akan memeningkan kita lah kenapa itu ada alif. Dan kalau dia tak ada nanti itu pun tak ada masalah. Okay. Sebab dia memang ada masanya ada yang tak ada. Bila masanya dia tak ada, ketika selepasnya itu, selepas fa'il mudhari' pattern kedua yang baris mati tu, terus ada perkataan yang lain. Misalnya dia tak akan ada lah alif tu nanti. Okay. Begitu ya. Jangan pening-pening tentang alif itu. Ada tak ada. Yang jelas tuan-tuan nampak Cik Nun tu hilang. Itu yang paling penting. Okey. Okey, kita teruskan. Misalnya kita tengok dalam surah Al-Baqarah ya. Okey, kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Ini selalu ayat ini kita baca. Okey, ayat yang ke-24. Ayat 24. Al-Baqarah. Apa beza lam dengan lan? Itu perbincangan lain. Nanti kita kalau ada masa, kalau ada rezeki atau ada masa luang nanti minggu hadapan atau beberapa minggu lagi kita bincang. Al-Baqarah ayat 24. Okay. Fa illam taf'alu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Walan taf'alu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Soalan saya mudah saja kepada tuan-tuan. Taf'alu asalnya apa? Itu yang saya nak tanya. Asalnya apa tuan-tuan? Asalnya apa? Taf'alu tu asalnya apa? Itu dia. Jadi taf'alu tu bukan begitu asalnya. Asal taf'alu itu ialah taf'aluna.
asalnya. Taf'aluna, kamu berbuat atau melakukan. Boleh ya? Kenapa boleh jadi taf'alu? Kenapa hilang cek nunnya? Ya, penyebab hilang cek nunnya ialah kerana adalah. Okey, boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Tak susah kan? Okey dah. Nah, tulis di ruangan komen tuan-tuan, dalam ayat ini terang ke tak terang? Sila. Sila tulis di ruangan komen, terang ke tak terang? Terang ya? Okey. Nah, cuba kita terjemahkan ayat ini tuan-tuan. Apa maksud fa'il lam taf'alu itu menurut pandangan tuan-tuan yang tuan-tuan tahu? Tulis di ruang komen. Apa maksud fa'il lam taf'alu? Taf'alu, kamu berbuat atau kamu melakukan. In maknanya jika. Fa'il lam taf'alu, jika okey, di sini bukan terjemahannya belum, tapi terjemahannya tidak. Okey, fa'il lam taf'alu, jika kamu tidak melakukan, maksudnya tidak mampu untuk melakukan. Di sini lamnya lam tidak, terjemahannya tidak. Taf'aluna, kamu melakukan atau kamu berbuat. Ya, maksudnya ya jika kamu tidak melakukan, maksudnya maka jika kamu tidak mampu untuk melakukan. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah mampu untuk buat. Jadi walan taf'alu itu maksudnya, dan memang tidak akan pernah mampu. Boleh ya? Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu sambungan ayatnya. Okey. Boleh tuan-tuan ya, insyaallah ya. Baik. Nah, sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dah nampak ya? Jadi selepas lam itu akan ada fa'il mudhari', dan fa'il mudhari'nya itu akan berbaris mati. Kalau dia fa'il mudhari' pattern pertama, jelaslah baris mati di hujung. Tapi kalau fa'il mudhari' pattern kedua, baris matinya dengan cara apa? Dengan cara membuang cik nun. Okey. Boleh ya? Okey, baik. Kalau maknanya tidak, bukan haraf nafi ke Ustaz? Memang ia haraf nafi, Tuan Nurdin. Itu yang saya kata tadi. Memang dia termasuk haraf nafi juga. Okay. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Fokus. Jadi lam ini ada dia dia termasuk juga haraf nafi. Okey? Yang mana fungsinya untuk menafikan. Kan begitu tadi tuan-tuan? Betul ya? Itu fungsi dia yang pertama lah. Maksudnya ketika dia harafnya disebut haraf nafi, maka dia fungsinya untuk menafikan. Nah, cuma tuan-tuan, menafikannya ini tuan-tuan, hebatnya dia, selepas lam kan fa'il mudhari', betul ya? Saya tunjukkan kepada tuan-tuan, fokus. Selepas lam itu kan fa'il mudhari'. Okey? Nah, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, fa'il mudhari' itu untuk masa bila? Tuan-tuan nak jawab bagaimana? Fa'il mudhari' itu yang kita tahu selama ini untuk masa bila? Kalau fa'il madi, masa lalu. Itu fa'il madi. Kalau fa'il mudhari'? Fa'il mudhari' tuan-tuan? Fa'il mudhari'. Masa sekarang ataupun dan akan datang. Jadi akan datang juga fa'il mudhari'. Okey? Sekarang akan datang.
Betul ya? Nah, maknanya dia untuk present tense, atau dia untuk future. Nah, untuk masa-masa depan, masa akan datang. Nah, cuma tuan-tuan, ketika lam itu kan maknanya tidak atau belum ya. Dia kan haraf nafi tadi. Dia haraf nafi. Jadi fungsinya ya dia akan menafikan. Oke? Nah, cuma tuan-tuan, fokus ya, ini fokus sampai perhatian. Ini penting nih, ini penting. Dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan. Dalam ayat Al-Quran. Dan dalam kaedah bahasa Arab. Lam ini, dia akan memberikan makna nafi. Memberikan makna nafi, tuan-tuan. Walaupun selepasnya ialah fa'il mudhari'. Tapi dia akan memberikan makna nafi pada masa yang telah berlalu. Itu dia. Walaupun selepas lam itu fa'il mudhari', tapi dia akan memberikan makna nafi juga pada masa yang telah berlalu. Jadi maksud lam Jadi maksud lam aktub ini, tuan-tuan, fokus. Saya terlalu semangat. Jadi maksud lam aktub aku belum tulis. Itu bukan hanya memberikan makna sekarang saja belum tulis, tapi tadi juga belum buat lagi. Okey? Boleh, tuan-tuan? Jadi maksud lam aktub itu bukan bermakna sekarang. Maksudnya kan aku belum tulis. Ya, sekarang memang belum tulis. Tadi pun belum tulis. Itu dia. Jadi lam itu walaupun selepasnya fa'il mudhari', dia akan memberikan makna nafi juga pada masa yang telah berlalu. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Macam mana nak tahu tidak atau belum? Kalau itu hanya menyesuaikan dengan ayat, Puan Siti Rohani. Menyesuaikan dengan ayat. Faham ya? Boleh, tuan-tuan ya? Faham ya? Nah, jadi ada di dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan. Ada juga di dalam ayat Al-Quran yang mana lam ini juga bermakna nafi. Ada juga di dalam ayat Al-Quran yang mana lam ini bermakna nafi untuk selama-lamanya. Ada juga. Bermakna nafi untuk selama-lamanya. Inilah yang berlaku dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Ini maknanya apa, tuan-tuan? Ini maknanya dia menafikan untuk apa? Untuk selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai bila-bila. Apa maksud lam yalid walam yulad? Dia tidak beranak dan tidak diperanak. Faham ya, tuan-tuan ya? Jadi lam di sini dalam ayat itu bermakna selama-lamanya. Tak akan pernah. Boleh? Okey. Tuan Adin, Ustaz, contoh lam diikuti fa'il madi ada ke Ustaz? Tak ada. Tak ada. Lam tu fa'il mudhari'. Okay. Boleh ya? Baik. Puan Rohana, fa'il madi ke Ustaz? Bukan fa'il madi. Dia fa'il mudhari', cuma itu yang saya katakan tadi, dia akan memberikan makna pada masa lalu juga. Terkena efek juga pada masa lalu. Begitu boleh ya? Okey, tulis di ruangan komen, tuan-tuan. Faham ke tak faham? Silakan.
Kalau ada yang tanya, ada lam selepasnya ada fa'il madi, tak ada. Kalau ada lam selepasnya fa'il madi, maknanya bukan bukan perbincangan kita sekarang. Itu lam lain. Okay. Tuan Hanafi, maknanya madi betul. Jadi lam ini walaupun selepasnya fa'il mudhari', dia akan memberikan kesan seperti makna madi. Begitu. Maknanya bukan fa'ilnya, makna madi, makna masa lampau. Baik, boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Okey, itu saja tuan-tuan perbincangan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah bincang berkenaan dengan lam. Harapan saya nanti tuan-tuan nampaklah berkenaan dengan lam ini. Okey. Dan insya-Allah minggu hadapan saya akan ada lagi tambahan berkenaan dengan lam yang perlu kita bincangkan, iaitu apabila dia dimasuki dengan istifham, dengan hamzah. Nanti kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Dah habis Tuan Adin. Dah 45 minit. Kelas kita tak lama. Sekejap sahaja. Baik. Kalau tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan seronok ikut kelas pada pagi hari ini, betul-betul nampak, betul-betul jelas, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Tuliskan. Tak terasa masa ya? Okey, baik. Terima kasih banyak tuan-tuan. Semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah kefahaman berkenaan dengan tajuk-tajuk pilihan ini dan membawa manfaatlah untuk tuan-tuan semua insya-Allah ya. Jangan lupa share video ini ya, untuk banyak manfaat didapat oleh orang lain, dan jangan lupa like, kemudian beri bintang. Untuk apa? Untuk membantu baik kelas kita. Ya, supaya banyak lagi akan ada kelas-kelas percuma nantinya. Baik, kita jumpa lagi tuan-tuan minggu hadapan, hari Isnin pagi. Terima kasih banyak. Saya tutup kelas kita pagi ini ya dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.